નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રિંકલ। હાલમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ योजना कार्यक्रम अंतर्गत संबोधन કરી રહ્યા છે। सीधा जी ત્યાં। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। और जब जनजातीय गौरव दिवस की मैं बात करता हूं, जैसे आजादी के पूरे आंदोलन में 15 अगस्त का एक विशेष मूल्य है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मूल्य है, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में राम जन्मभूमि का राम नवमी का महत्व है, जैसे हमारे जीवन में कृष्णाष्टमी का महत्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में स्थान है। जैसे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती देश की एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुई, वैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी करना चाहते हैं, તો દર વર્ષે 15 નવેમ્બરને સમરસ સમાજ માટે આ દિવસ ઉજવવાની જાહેરાત હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી મોદી દ્વારા કરવામાં આવી છે। આદિવાસી સેનાનીઓને પણ उसमें बहुत बड़ा योगदान ये मेरा पूर्वोत्तर को करना है। आज पूर्वोत्तर में विकास को हर दिशा में, हर आयाम में गति दी जा रही है। यहां प्रकृति और पर्यटन से जुड़ी इतनी अपार संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं, व्यापार के अपार अवसर है। ये सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पिछले दशकों में इस दिशा में जो कमी रह गई, उसे आज तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है,
नए रेल मार्ग बन रहे हैं। इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझकर छोड़ दिया जाता था, वहां नए नए हाईवेज बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी नई रेल लाइनों के लिए, नए नेशनल हाईवेज के लिए काफी काम हुआ है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पूर्वोत्तर की पहचान को, यहां की प्रगति को नए सिरे से गढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ये संकल्प पूर्वोत्तर में आ रहे ये बदलाव निकट भविष्य में देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। फिर एक बार इतने बड़े महत्वपूर्ण काम, छोटे से राज्य में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण छलांग मुझे भी गर्व देती है, आनंद देती है। आप सब लाभार्थियों को, त्रिपुरा के नागरिकों को, पूर्वोत्तर के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। કોરોનાના કેસો અંગે આરોગ્ય મંત્રીનું નિવેદન પહેલા 15-16 કેસો આવતા હતા, હવે 32 થયા છે। અગાઉ પણ ઝડપથી કોરોના પર કાબુ મેળવાયો હતો અને એવી જ રીતે પૂર્વ ડીવાયસીએમના માર્ગદર્શનમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ। કોરોના ગયો છે એમ માન્યા વગર બીજો ડોઝ લેવાઈ જાય, 100% રસીકરણ થાય તે દિશામાં આગળ વધીએ છીએ। બુસ્ટર ડોઝ અંગે આરોગ્ય મંત્રીનું મહત્વનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। બુસ્ટર ડોઝ ઓનગોઈંગ પ્રોસેસમાં છે। આરોગ્ય મંત્રી, વૈજ્ઞાનિકો, વાયરોલોજિસ્ટ દ્વારા પરીક્ષણો થઈ રહ્યા છે અને જરૂર પડશે તો બુસ્ટર ડોઝ માટે નિશ્ચિત કદમ પણ ઉઠાવાશે। બુસ્ટર ડોઝની વાત જે છે એમાં એ ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે। પાઇપલાઇનમાં એના પરીક્ષણો વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા, વાયરોલોજિસ્ટ દ્વારા અને સાથે સાથે બાળકો માટેના પણ રસીના પરીક્ષણો ચાલુ છે। સમય આવતા જેમ મોદી સાહેબે પહેલો બીજો ડોઝ વિના શુલ્કે આપ્યો છે, એ રીતે એ દિશામાં પણ જ્યારે જરૂર પડશે એટલે મોદી સરકાર અને ગુજરાત સરકાર, આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની સરકાર એ બાબતમાં નિશ્ચિત કદમ ઉઠાવશે। આમાં કેવું છે કે પહેલાં 12, 15, 16 આવતા હતા, એના 32 થાય એટલે આપણે કહીએ 100%નો વધારો। પરંતુ જનરલી દેશના પરિપ્રેક્ષમાં આપણે જોઈએ તો આદરણીય નીતિનભાઈ સાહેબના સમયની અંદર ખૂબ ઝડપથી કાબૂમાં મેળવ્યો છે અને એ જ દિશામાં કદાચ આ દિવાળી અને તહેવારના કારણે લોકો બહાર ગયા, પાછા આવ્યા અને હવે તો જ્યારે રસીકરણ લગભગ આપણે 92-93% પ્રથમ ડોઝ અને એલિજિબલ છે એનો 83% ડોઝ આપણે લઈ ચૂક્યા છીએ। સુરતના રાંદેર અડાજણમાં આખો પરિવાર કોરોના સંક્રમિત થયો છે। એક જ પરિવારના 2 બાળકો સહિત 5 લોકો સંક્રમિત થયા છે। પરિવારના વડીલ પુણેમાં લગ્ન પ્રસંગે ગયા હતા। પરિવારના સભ્યોએ રસીના બંને ડોઝ લીધા હતા। સુરતમાં એક દિવસમાં 7 પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે। તમામ રાંદેર ઝોનના છે। બનાસકાંઠામાં કોરોનાની દસ્તકની વચ્ચે રોગચાળાની દહેશત છે। ડીસાના માલગઢ પાસે સડેલા બટાકા ફેંકાયા છે। સ્થાનિકોનો કોલ્ડ સ્ટોરેજના સંચાલકોની સામે આક્ષેપ છે। કોલ્ડ સ્ટોરેજ સંચાલકોની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે। સડેલા બટેકાની દુર્ગંધથી આસપાસના રહીશો પરેશાન બની ગયા છે, તો સડેલા બટેકા પશુઓ ખાતા રોગચાળો વકરવાની વકી પણ છે। આજે જ બનાસકાંઠામાં નોંધાયો છે કોરોનાનો એક કેસ। વલસાડ ટ્રેનમાં યુવતીના મોત અંગે તંત્રે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે। વિવિધ પોલીસ ટીમોની સાથે જ રેલવે પોલીસ દ્વારા પણ તપાસ શરૂ કરી દેવાઈ છે। રેલવે આઈજી સુભાષ ત્રિવેદી અને એસપી પરીક્ષિતા રાઠોડે વડોદરાના વેક્સિન ગ્રાઉન્ડની તપાસ કરી છે। મીડિયાની સાથે વાત કરતા રેલવે આઈજીએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં 2 અથવા 2 થી વધુ આરોપીઓ હોવાની શંકા છે, જેથી અન્ય રાજ્યોમાં પણ તપાસ થઈ રહી છે। 400 થી વધુ સીસીટીવીની ચકાસણી કરવામાં આવી છે। ડોગ સ્ક્વોડ, એફએસએલની મદદ લેવાઈ છે, તો હાલમાં 25 જેટલી ટીમો તપાસ અભિયાનમાં જોડાઈ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું। અલગ અલગ ટીમો દ્વારા કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે। આ ઘટનાની
અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ તપાસ થઈ રહી છે. ગુજરાત છે, કર્ણાટક છે, બીજા રાજ્યોમાં પણ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા, મોબાઈલ CDR એનાલિસિસ અને બધા અન્ય વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી આ ગુનાના શોધનની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. મારા સહિત ઓછામાં ઓછી 25 ટીમો આના માટે કામ કરી રહી છે. વલસાડની અંદર જે યુવતીએ આત્મહત્યા કરી ત્યારબાદ એની જે તપાસ થઈ તેમાં તપાસની અંદર યુવતીની જે રોજિંદી ડાયરી હતી તે ડાયરીની અંદર પોતા પર જે રેપ થયો હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યા બાદ સમગ્ર પોલીસ હરકતમાં આવી છે. 29 તારીખે એની પર રેપ થયો હતો અને તેને જે છે ત્યારબાદ એને 16 દિવસ બાદ એને ટ્રેનની અંદર આત્મહત્યા કરી હતી. સુરતની અંદર એના CCTV બહાર આવ્યા છે કે જે આત્મહત્યાના થોડાક કલાકો પહેલાં જે સુરત રેલવે સ્ટેશન પર દેખાઈ હતી અને ત્યારબાદ એને જે આત્મહત્યા કરી હતી જે ગુજરાત ફિલ્મની અંદર બેસતા દેખાઈ હતી. હાલ આપણે જે જગ્યા પર ઉપસ્થિત છે તે જગ્યા છે વડોદરાનું વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ, જેની અંદર યુવતીએ ડાયરીની અંદર ઇનડાયરેક્ટલી જે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે એના પર રેપ થયો હતો, 2 રિક્ષાવાળાએ આવીને તેના પર રેપ કર્યો હતો. ત્યારે હાલ આપણે જે જગ્યા પર ઊભા છે તે વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર હાલ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, રેલવે પોલીસ અને વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિત તમામ એજન્સીઓ હાલ જે છે તપાસ કરી રહી છે. અને અહીં આગળ FSLની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. અહીંયા FSLના અધિકારીઓ પણ હાલ ઉપસ્થિત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે જગ્યા પર દુષ્કર્મ થયું હતું જેની શંકા છે તે આ જગ્યા પર હાલ તમામ જે પોલીસની એજન્સીઓ છે તપાસ કરી રહી છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે FSLની મદદ લેવામાં આવી છે. FSL અહીંયા આગળ કેટલાક પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે. સાથે સાથે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, રેલવે પોલીસ સહિત તમામ જે વડોદરા ગુજરાત પોલીસની જે એજન્સીઓ છે તે કામે લાગી છે. એટલે કહી શકાય કે જે યુવતી પર જે દુષ્કર્મ આચર્યનો જે મામલો છે સામે આવ્યો છે તેને લઈને હવે તમામ લોકો એક્શનમાં આવી ગઈ. તમામ જે પોલીસ છે ગુજરાતની એક્શનમાં આવી ગઈ છે અને જલ્દીથી જલ્દી આ કોયડો ઉકેલાય તેવી મહેનત કરી રહી છે. અહીંયા આગળ પોલીસ કેટલાક પુરાવા સઘળ પુરાવા શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે અને હાલ પોલીસ જે છે તે કેસ કેટલામાં જલ્દી ઉકેલાઈ શકે તેના પ્રયત્નો કરી રહી છે. અંકિત ગોંડશીકર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. ગુજરાત ક્વીન ટ્રેનમાં આત્મહત્યા કરનારી યુવતીને લઈને પ્રત્યક્ષદર્શી હોવાનો દાવો કરનાર બસ ડ્રાઈવરે ઘટના વિશે મીડિયાની સાથે વાતચીત કરી હતી. યુવતી મને અંકલ કરી બોલાયો હતો. અંકલ કરીને બોલાયો હતો એટલે હું ગાડી મૂકી અને યુવતીને જોઈ હતી તેના નીચેના કપડાં નહોતા એટલે યુવતીને અમે 1 ને 2 જણાએ અમે મદદ કરી હતી. કઈ મૂકી આવ્યા તમે? યુવતીને ક્યાં મૂકી આવ્યા? મૂકી એને બેનપણી એને ત્યાં મૂકવા ગયા હતા અમે. બસ. તમે એની બેનપણી જોઈ હતી અથવા? હા, જોઈ હતી. એની બેનપણીને જોઈ એને ખૂબ મેં એને બધું પોસ્ટ કરી હતી કે આ રીતે તમારી છોકરી અમને મળી છે અને બેહોશ છે આવું મેં જણાવ્યું હતું. મોદીને કે સાહેબ એટલા માટે હું મદદ કરી રહ્યો છું કે કાલે ઉઠીને એ બાળકી છે, કાલે ઉઠીને આપણી કોઈ બાળકી હોય અને આવો બળાત્કાર થાય સારું ના દેખાય. બરાબર છે, એટલા માટે હું મદદરૂપ થઈ રહ્યો છું. પોલીસને ફરિયાદ કરે માટે પીડિતાને કે કોઈને કીધેલું ખરું? હા, કીધું હતું. એ છોકરીએ અમને ના પાડી છે કે પોલીસ કેસ આપણે નહીં કરવાનો. કોણે કીધું હતું એવું? એ છોકરીએ પેલી જે બનાવ બન્યો તો એ છોકરીએ ના પાડી, તે સામેની છોકરીએ બી ના પાડી. સાયકલ નથી સાહેબ. નથી? તમે શેમાં મૂકવા ગયા એ લોકોને? અમે ચાલતા ગયા હતા. કઈ લગી ચાલતા ગયા? ચકલી સર્કલ સુધી ચાલતા. પછી ત્યાંથી ક્યાં ગયા? ત્યાંથી એ છોકરીને સોંપી અને હું પાછો મારા ત્યાં આવી. એની સંસ્થાએ મદદ કરી હોત તો આ ઘટના એને આત્મહત્યાની ના બની? ના બનત સાહેબ. પેલી નિષ્કાળજીથી જ આ બનાવ બની ગયો છે. કેમ કે જે છોકરી હતી એને કાળજી આપી જ નહીં, એના કારણોસર જ આ બનાવ. કોની નિષ્કાળજી હતી? જે છોકરી લેવા માટે આવી હતી એની બેનપણી. વલસાડ ટ્રેનમાં યુવતીના મોતનું રહસ્ય હજુ અકબંધ છે. ટ્રેનના કોચમાં યુવતીની આત્મહત્યા છે કે આત્મહત્યા? FSLની ટીમે કોચમાં તપાસ કરીને પુરાવા એકત્ર કર્યા છે. યુવતીએ આપઘાત કર્યો હોવાનું FSLની તપાસમાં ખુલ્યું છે. પોલીસ હત્યા અને આત્મહત્યા એમ બંને દિશામાં કરી રહી છે તપાસ. વડોદરા રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પરના CCTV જાહેર થયા છે અને પ્લેટફોર્મના CCTVમાં યુવતી જોવા મળી છે. જૂનાગઢની લીલી પરિક્રમા અંગે તંત્રના તગલખી નિર્ણયના કારણે ભક્તોને પરેશાનીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. અલગ અલગ જગ્યાએથી લોકો પરિક્રમા માટે આવી પહોંચ્યા છે, ત્યારે તેમને પ્રવેશ આપવા દેવામાં નથી આવ્યો. ભક્તોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચી છે. તંત્રના નિર્ણયનો ભોગ બન્યા છે ભક્તો. જૂનાગઢની લીલી પરિક્રમા વહીવટી તંત્ર દ્વારા છે તે રદ કરવામાં આવી છે. ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં છે ભાવિકો છે તે ગિરનાર તળેટીમાં પહોંચ્યા છે અને ભાવિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે કે ગિરનારની લીલી પરિક્રમા રદ શા માટે કરી. ત્યારે આપણી સાથે ભાવિકો છે તેની સાથે વાત કરીએ. બેન, કયું ગામ અને શું કામ? મારું સુરત ગામ અમારું.
ને અમે અહીંયા લીલી પરિક્રમા કરવા આવ્યા છીએ. અમે 17 વર્ષથી કરીએ છીએ ને આજુ ખેલે કેમ અમારી યારે આવું કરો છો? ને બધે તે દેવ બધે મંદિર બધા ખુલ્લા છે તો પરિક્રમા જવાની કેમ ના પાડો છો? તમે બેન કયું ગામ અને ક્યાંથી? હું ગામ ડભોઈથી આવું છું. મારું નામ જ્યોત્સનાબેન છે. અમે 2 દિવસથી આવ્યા છે પરિક્રમા કરવા, પણ હજુ અમને પરમિશન નથી આપી. તો અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પરમિશન આપે ને અમને બધાને લીલી પરિક્રમા કરાવે. અચ્છા, તમારું ગામ? અમે અમદાવાદથી આવ્યા છીએ અને લીલી પરિક્રમા કરવા અમે 3 દિવસથી આવ્યા છીએ. અને આ પબ્લિકને આ કેમ કોરોના કોઈને નડતો નથી, કોઈનો પેલું હશે તો તમારી ચૂંટણી થાય, આ થાય તો બધાને પેલું એ થાય કે ભાઈ કોરોના અત્યારે ભાવિકોનો અંબાજી ખોલી નાખ્યું, જૂનાગઢ ખોલી નાખ્યું. તો આ પબ્લિકને જવા માટે કલેક્ટરને અરજી કરી છે, કમિશનરને બી જાહેરાત કરીએ છીએ કે પબ્લિકને સાથ સહકાર આપે અને જવા દે લીલી પરિક્રમા કરવા. જય ગિરનારી. તમારું શું કહેવાનું? મારું કહેવાનું એટલું જ છે કે બધાય લોકો જે કંઈ આ ભાવિકો છે, જે કંઈ બહારથી આવેલા છે, એ લોકોને આજે કેટલા સમયથી આશા હોય છે કે આજે આપણે લીલી પરિક્રમા કરવી છે. અને આજે આ પરિક્રમા કરવા આવેલા છે તો ત્યારે આ લોકો જે કંઈ લોકોને અંદર નથી જવા દેતા, એ લોકોને એને છૂટ આપવી જોઈએ અને બધી વસ્તુમાં છૂટ આપી દેવી જોઈએ. કારણ કે આ પછી હમણાં એની ચૂંટણી આવે છે, એમાં એને તકલીફ પડશે. જે અહીંયા જે આવ્યા છે, જે ભાવિકો આવ્યા છે, લીલી પરિક્રમા કરવા આવ્યા છે, તે લોકોનું કહેવાનું એવું છે કે જે જો જાહેરાત વહેલાસર થઈ હોત તો ભાવિકો છે તે દૂર દૂરથી આવ્યા છે, તેને અહીંયા ખર્ચો ન લાગત. સાથે 2 દિવસથી ભાવિકો છે તે અહીંયા પડ્યા છે અને લીલી પરિક્રમા શરૂ થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અતુલ વ્યાસ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. સમાચારોમાં અત્યારે સમય થયો છે એક વિરામનો. વેલકમ બેક. સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં રાત્રે 12 વાગ્યાથી રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ. અમદાવાદમાં 15-16 નવેમ્બરે હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં સીએનજીના ભાવ વધારાનો વિરોધ ચાલી રહ્યો છે. રિક્ષા ચાલકોએ કાળી પટ્ટી બાંધીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. આજે રાત્રે 12 વાગ્યાથી રિક્ષા ચાલકો હડતાળ પર ઉતરશે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની જેમ સીએનજીના ભાવમાં ઘટાડાની તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે. સરકારને પણ બહુ આજીજી કરી છે, પરંતુ સરકાર તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો હકારાત્મક વલણ નહીં લેતા, અમારું કોઈ પણ સાંભળવામાં ન આવતા ના છૂટકે અમારા હડતાલનું એલાન આપવું પડ્યું છે. અમે હડતાલ કરવા નથી માંગતા, કેમ કે હડતાલ કરવાથી તો રિક્ષા ચાલકને નુકસાન જાય છે, સાથે જ જનતા હેરાન પરેશાન થાય છે. પરંતુ ના છૂટકે સરકાર અમારી માંગણી અને જે અમારા પ્રશ્નો છે તે ના સાંભળે. અમને સરકાર તરફથી કહીએ તો પોલીસ ખાતા તરફથી ન તો રેલી, ન તો ધરણા, ન તો ભૂખ હડતાલમાં પણ બેસવાની પરમિશન અમને આપતા નથી. માટે ના છૂટકે અમે હડતાલ કરવાના છીએ. અમે અમારી વાત કે અમારી મુશ્કેલી અને અમારા પ્રશ્નો તમે સાંભળો અને વહેલામાં વહેલી તકે આનું નિરાકરણ લાવો. કારણ કે જો આ 3 દિવસ એટલે કે 36 કલાકના હડતાલ બાદ પણ સરકાર નહીં જાગે તો આવનાર 21 તારીખે અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પણ અમે કરીશું. રિક્ષા ચાલકોની રાજ્યવ્યાપી હડતાળના એલાનમાં ફાંટા. સુરતના રિક્ષા ચાલકોનો હડતાલમાં ટેકો નથી. સુરત રેલવે ઓટો રિક્ષા એસોસિએશનની જાહેરાત છે. સુરતના રિક્ષા ચાલકો હડતાળ વગર લડત ચાલુ રાખવાના છે. સીએનજીના ભાવ વધારાની સામે રિક્ષા ચાલકોની લડત રહેશે. આજે રાત્રે 12 વાગ્યાથી 36 કલાકની હડતાળનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસના જનજાગરણ અભિયાનનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા અમદાવાદના ખોખરાથી તેનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે. સભ્ય નોંધણી ઝુંબેશની શરૂઆત કરાવી છે. જનજાગરણ અભિયાનની સાથે સભ્ય નોંધણી ઝુંબેશ શરૂ થઈ છે. મતદાર યાદીના એક પેજ પરથી એક સભ્ય તૈયાર કરવામાં આવશે. ભાજપની જેમ કોંગ્રેસે પણ માઇક્રો પ્લાનિંગની સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે. કોંગ્રેસ 29 નવેમ્બર સુધી રાજ્યવ્યાપી અભિયાન ચલાવશે. તો કોંગ્રેસ કાર્યકરો ઘરે ઘરે જઈને આવેદનપત્ર પણ આપશે. પ્રજામાં જે આક્રોશ છે એને બહાર લાવવા માટે જનજાગરણ અભિયાન લઈને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા આજે સમગ્ર દેશમાં શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 14 નવેમ્બરથી શરૂ કરીને 29 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતમાં તમામ બૂથ લેવલે, તમામ બજાર લેવલે, તમામ સોસાયટીઓ કે ઘર લેવલે કોંગ્રેસનો કાર્યકર જઈને આ જનજાગરણ અભિયાન કરશે. રાજકોટના જસદણમાં પાટીદાર આગેવાનોએ એકઠા થઈને શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું. આ કાર્યક્રમમાં ખોડલધામ ટ્રસ્ટના નરેશ પટેલ, ઊંઝા ઉમિયા સંસ્થાના મણિભાઈ પટેલ, હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ કથિરિયા સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા. સાથે જ બીએપીએસ સંસ્થાના અનેક સંતો અને મહંતો પણ હાજર રહ્યા. નરેશ પટેલે નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં યુવાનોએ પોતાની તાકાત બતાવી છે.
હાર્દિક પટેલ અને અલ્પેશ કથિરિયા તરફ ઇશારો કરતા કહ્યું છે કે પાટીદાર યુવાનો શું કરી શકે છે તેનો પરિચય આપી દીધો છે. તો નરેશ પટેલે ફરી સત્તા પર પાટીદાર વ્યક્તિ આવે તે માટે નિવેદન આપતા કહ્યું છે કે રાજકારણમાં એવા વ્યક્તિને ચૂંટજો જે સત્તા પર આવ્યા બાદ સમાજ પર નજર રાખે તેનું ધ્યાન રાખજો. આમ હવે જેટલી વાત કરી મારા હિસાબે ઓછી છે, કારણ કે તમે યુવાનોએ છેલ્લા 3 વર્ષ 4-5 વર્ષની અંદર ઘણું બધું બતાવી દીધું છે તમારી તાકાત શું છે. પાટીદાર સમાજ જે સંગઠન ઈચ્છતો હતો એ ઘણા વર્ષથી આપણે ઝંખતા હતા, એ કદાચ આજે તમારા યુવાનોના સંયુક્ત પ્રયાસોથી અને મુખ્ય સંસ્થાઓ દ્વારા જે દરેક પાટીદાર સમાજ એક થાય એની લાગણીથી આપણે બધા એક થયા છે. દીકરા દીકરીઓ સારી એવી નોકરીઓમાં લાગી ગયા છે, પણ આજે એને સાચી જગ્યાઓ પર જો ન બેસાડવામાં આવે તો એ દીકરા દીકરીઓ સમાજનું કામ નહીં કરી શકે, અને તે માટે એક મજબૂત રાજકારણની જરૂર છે. ત્યારે હું આહવાન કરીશ કે આજે જે બાબતે જે લોકો રાજકારણમાં જાય એવાને ચૂંટજો કે ખુરશી ઉપર બેસે પછી હંમેશા એની નજર સમાજ ઉપર રહેવી જોઈએ. ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી પહેલા જ જસદણના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા નરેશ પટેલ હુંકાર કરતા જણાવ્યું છે કે સરપંચથી સાંસદ સુધી પાટીદાર જ હોવા જોઈએ. સાથે જ નરેશ પટેલે રાજકારણમાં પાટીદારોનું વર્ચસ્વ વધારવાની વાત પણ કરી. કહી ગયા એમ કે કમિશનર અને કલેક્ટરો આપણા હોવા જોઈએ, તો આ એનો પાયો આજે નાખનારા આ જસદણના તમે લોકો છો. હું તો એમ કહું છું કે પાટીદારનો ક્લાર્કથી કલેક્ટર હોવો જોઈએ, અને સાથે સાથે રાજકારણમાં સરપંચથી સાંસદ પણ પાટીદાર હોવો જોઈએ. તો સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર. અમદાવાદના ઘાટલોડિયામાં કચરાનું સામ્રાજ્ય વધતા રોગચાળો ફેલાવાનો ભય. ગંદકીના કારણે મચ્છરોનો વધ્યો ઉપદ્રવ. રાજ્ય સરકારના નિરામય ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત પ્રથમ દિવસે 5,27,000થી વધુ લોકોએ ફોર્મ ભર્યા, જેમાં 8 મનપા વિસ્તારમાં 66,621 લોકો